अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो पहले अपनी अपनी जगह लें, कोई भी इधर उधर न ठहरे। जो भी क्लासरूम में है सभी बच्चे बाहर आए। और इसी के साथ हमारे मेहमान जो आज आए हुए हैं सभी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। बड़ा मेहरबानी वो स्टेज पर आए। वक्त हो चुका है। हमारे इंचार्ज हेडमास्टर सिंगर से कहती हूँ कि तमाम स्टेज पर आए। एसएस गणमपली मैडम, सीआरपी मोहतरमा पटकनवर मैडम, महबूब सर और उसी तरह से इशाद का और कादरी सर करेंगे। और फिर एक बार से मैं हमारे एसडीएमसी के मेंबरान से जो आज हमारे प्रेसिडेंट हैं अब्दुल साहब नदाफ साहब, एसडीएमसी के चेयरमैन, उसी तरह से हिड़का डैम के हाजी साहब हैदर देसाई सर का मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। उसी तरह से श्रीमती उमा पड़कनवर मैडम जो हमारे हिड़का डैम क्लस्टर के सीआरपी हैं, हमारे हाई स्कूल के हेडमास्टर श्रीमती तलूर मैडम, और हमारे इस स्कूल में हेडमास्टर रह चुके हैं एसएस गणमपली मैडम को भी मैं दावत देती हूँ कि स्टेज पर रहे। श्री एमएन मखदूम सर, श्री इरशाद किलेगा सर, हाँ। तो अभी इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए और पहले से ही जिन्होंने एजुकेशन की दुनिया में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और बच्चों की तालीम के लिए जिन्होंने भी अपने जेब से कुछ खर्च किया गया है, जैसा कि हमें डोनेशन कहते हैं, दानी गणों, उनके नाम में आपके सामने रख रही हूँ। वो मोहतरम हजरात सभी स्टेज पर आए। एसएम ग्रुप मुबारक पीरजादे शोएब अरभावी सर, मुबारक पीरजादे शोएब अरभावी सर, और हमारे इस स्कूल को एरनार और रसूल से बच्चे देने वाले, यानी जहाँ घर घर जाकर बच्चों को जमा करने का एक मोहतरमा ने बहुत अच्छा काम अंदाज किया है। उसीलिए मैं उनको भी स्टेज पर मधु करना चाहूंगी। श्रीमती अस्मा रोजेवाले, श्रीमती अस्मा रोजेवाले आए और स्टेज पर अपनी जगह लें। श्रीमती डडमनी मैडम, श्री एनएम दुबुंडी सर, और हमारे इस स्कूल से खास लगाव रखने वाले बड़ीगर सर जो यहाँ पर कनाडा के उस्ताद रह चुके हैं, हाँ, और दड़वाई सर, उनको भी मैं दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आए। और हमारे गोडगरी स्कूल से जहाँ उन्होंने यहाँ पर भी सर्विस किया, उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर लेकर कादरी सर आने के बाद मैं स्टार्ट करना क्या मैं इसका प्रोग्राम करते सर को दूँ। सर ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ಕ ಡ್ಯಾಮ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಆದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೂ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೊಸದಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಪಾಲಕರು ಪೋಷಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ.
ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ನಮ್ಮ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಭಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತೇವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ದ್ರೊಳಗೆ ಮಜಿದಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದು ಅನ್ಬೋದು. ಆ ಗುರು ವೃಂದದವ್ರನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಹಾಫೀಜ್ ಹೈದರ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ನಡೀತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಿರಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಪಡ್ಯಪ್ಪನವರು CRC ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುರು ಮಾತೆಯರಾದಂಥ ತಳೂರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಗುರು ಮಾತೆಯರು ಅಂದ್ರೆ 2-3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಶಂಕೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಮಾತೆಯವರಾದಂಥ SS ಗಣಪಲ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ MN ಮಗ್ದುಮ್ ಸರ್ ಸುಖಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗೇಶ್ವರ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಇರ್ಷಾದ್ ಭಯ್ಯ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಈಗ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ನಮ್ದು ASNM ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ರಿ ಗೋಕಾಕ್, ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರು ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡೋದು, ಈ ಸಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು, ಅವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ತೆಗೆಯೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾದ್ರಿ ಸರು ಈ ರುಕಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಪಠಾಣ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಕುರ್ಚದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ASM ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಿರ್ಜಾದಿ ಭಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಯಬ್ ಅರ್ಬಾಯಿ ಭಯ್ಯ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ಮತ್ತು ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದೈತಿ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರದವ್ರಿ ಸರ, ನೀವೇನ್ ನಮ್ದು ಹೆಸರು ಏನೋ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ಆ ದಾನಿಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾರ, ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನ ನಮಗ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದ ಕುಟುಂಬ ಇದು. ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ ಕುಟುಂಬ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಚಹಾ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಾರ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂಗ. ಆದ್ರೂ ಆಸಮ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ ಸರ್ ಇಂತಲ್ಲೇ ಮಗು ಇದೆ, ನಾನಾದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಣ್ರಿ, ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇನ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋನು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ಮಾ ರೋಜವಾಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ದವಾಯಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ SS ಸರಿಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದಾರ, ಅವ್ರನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ರುಕಯ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಪಠಾಣ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಇದ್ರಾಗ ಬಹಳ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ KHP ಸಿಡ್ಕಾ ಡ್ಯಾಮ್ದಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪೇಪರ್ ಮಾಧ್ಯಮ
हमारे तमाम नौजवान जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम सब जानते हैं कि साले रवा के 2025-26 की सालाना जलसे और हृदय जलसे का आगाज किया जा रहा है। अदबी रस्म लिहाज के मुताबिक मैं जलसे का आगाज एक शेर के साथ करती हूँ और दावत देती हूँ कि ज़करिया अख्तार वो आए और कलाम पाक की सूरत पेश करें। खुदावंद मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंद मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तेनाद के भरोसे। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। इसी शेर के जरिए मैं हमारे पंजाब जमात के तलबा ज़करिया अख्तार को दावत देती हूँ कि वो आए और अपने कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم। है इरफान चमकता है, तौहीद चमकती है, इरफान चमकता है, सरकारे दो आलम का ज़माना चमकता है। 1400 बरस पहले जो नाज़िल हुआ उन पर दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। तो मैं इसी तरह से हमद पेश करने के लिए एक शेर के साथ हम पेश करने के लिए तबस्सुम को दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी हम पेश करें। हर जानिब है तेरी बू, तेरा जलवा है हर सू, फर्श से लेकर अर्श तक तू ही तू, तू ही तू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरे हमदो सना कर रही हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, आज महफिल
अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की बुतेदा कर रही हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरे हमदो सना कर रही हूँ। खुदा शुक्रिया तबस्सुम। हम जिसके उम्मती हैं उस नबी के शान व अज़मत में मैं नाश पेश करने के लिए हुसैन भी को दावत देती हूँ कि वो आए और अपनी नात पेश करें। रखा है मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा है मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बुलबुल को चमके फूल से, बुलबुल को चैन मिलता है बागों के फूल से, दिल को सुकून मिलता है नाते रसूल से। तो नात पेश करने के लिए मैं हमारे हफ्तुल जमात की तलबा बोलो सर, हाँ, शोएब अरबावी सर से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और अपनी सजा दें। तो मैं हमारी हफ्तुल जमात की तलबा हुसैन भी से दावत देती हूँ कि वो आए अपनी नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिस को भी देखा, जिस को भी देखा है ओ उनका दीवाना है। रोजा है जो आका का जन्नत का टुकड़ा है, हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है ओ उनका दीवाना है। इस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, इस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तेरा नाम है, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तेरा नाम है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है ओ उनका दीवाना है। महराज की शब मौला
शुक्रिया हुसैन। आप लाए हैं यहाँ तशरीफ हम मशहूर हैं, आप लाए हैं यहाँ तशरीफ हम मशहूर हैं, क्या कहें हम आपसे किस कदर मसरूर है। तो इस शेर के साथ मैं हमारे स्कूल के इंचार्ज हेड ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ್ರಿ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಮಾತೆಯವರು ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯ ಡಬ್ಬಿ ಅವ್ರ ಡಬ್ಬಿ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಬರ್ರಿಲ್ಲ ಬರ್ರಿ. ಗುಡ್ಗೆರೆ ಗುಡ್ಗೆರೆ ಅರ್ಮಾನ್ ಇವ್ನ ಒಳಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೋರ್ವ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಜಿದೇವ್ರು ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಸಮಾನ ಬರ್ರಿ ಕೂಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಬರ್ರಿ ಸರ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಭಯ್ಯ ಹೇಳಿ ಬರ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ MN ಬೊಮ್ಮಸರ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಂತಂದು ವಿನಂತಿ. ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಭಯ್ಯ ಬರ್ರಿ. ಹಾ ಬರ್ರಿ ನಿಲ್ ಬರ್ರಿ ಅದು ಬರ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಹಾ ಎಸ್ ಇನ್ನೋರ್ವ ಇರ್ಷಾದ್ ಭಯ್ಯ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇರ್ಷಾದ್ ಭಯ್ಯ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರು. ಹೌದಾ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಭಯ್ಯ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ASN ಗ್ರೂಪ್ ಸೋಯಬ್ ಭಯ್ಯ ಅವರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಮುಬಾರಕ್ ಪಿರ್ಜಾದಿ ಭಯ್ಯ. ಈಗ ಕೂಡ್ರಿ ಭಯ್ಯ ಕೂಡ್ರಿ. ಕೂಡ್ರಿ
ಹಾಂ 200 ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಪಡ್ಯಾಪುರ ಟೀಚರ್ 200 ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸೋ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ರಿ. ಸರ್ ಆಯ್ತು. ನಿಲ್ರಮ್ಮ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಗುರು ಮಾತೆಯರಾದಂಥ ತಲ್ಲೂರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೂವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಮಹಬೂಬ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಬೂಬ್ ಪಠಾಣ್ ಭಯ್ಯ ಬರ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರಿ ಸರ್ ಬರ್ರಿ, ಹೂ ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ಬರ್ರಿ, ಕೂರಿ ಯಾವ್ದಾವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೂ ಕೊಡಿ. ಹೌದು ಹಾಂ ಓಕೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಡಿಗೇರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಪುಷ್ಪ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಂತೆ ದುರ್ದುಂಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಪುಷ್ಪ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಗುರುಮಾತೆಯರಾದಂಥ ದೊಡ್ಡಮಣ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಮಾ ಪಡ್ಯಾಪುರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. अफसर के फादर है जो अब्दुल करीम मजाक, उनकी तरफ से स्कूल के लिए 2,500 रुपए नकद के तौर पर डोनेशन के तौर पर दिया गया है, तो मैं उनका दिल से मशकूरिया अदा करती हूँ. ಹೌದನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं जैसे को पूरी कर रही हूँ. तो हमारे मस्जिद के हाफिज साहब जो है उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपने से हमें रोशनास कराए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले इस बस्ती के जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं और खुसूसन स्टेज पर जितने भी मेहमान ने खुसूसी बैठे हुए हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जो है यहाँ पर बुलाया, एहसास व इकराम किया। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपकी सेहत में आफियत अता फरमाए। और खुसूसन जितने भी मेहमान मस्तूरात जितने भी आए हुए हैं, अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी में सुकून इत्मीनान राहत नसीब फरमाए। देखो आज का जो प्रोग्राम है बच्चों की स्कूल की प्रोग्राम के मुतालिक रखा गया है,
ये उर्दू स्कूल का प्रोग्राम है। बहुत अफसोस की बात होती है कि मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों की उर्दू स्कूल में आज बच्चों के लिए बुलाना पड़ता है। मुसलमान बच्चों के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये बात बताया है कि मुसलमान के बच्चे कन्नड़ा स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, मराठी स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मुसलमान के बच्चे रामायण, महाभारत और गीता की किताबों की तालीम भी करते हैं। ये मुसलमान बच्चों की हुनर और मुसलमान बच्चों की तालीम की ये शुरुआत है। लेकिन अफसोस कि मुसलमान के बच्चे आज उर्दू स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि ये माँ बाप की कमी है। कुरान के अंदर एक आयत है जिसकी शुरुआत कुरान से होती है, जो कुरान की शुरुआत भी है उसी आयत से हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले तालीम की यानी इल्म की और पढ़ने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कहते हैं कि ऐ नबी जी पढ़िए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं वो उम्मी थे, उनका कोई गुरु नहीं था, सर नहीं था। हमारे नबी का कोई गुरु नहीं है। हमारे नबी को सिखाने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा हमारे नबी को सिखाने वाले कोई नहीं थे। उस्ताद नहीं हमारे नबी का कोई। हमारे नबी का अगर कोई उस्ताद था वो खुदा था। उन्होंने बराह रास्त सिखाया इस आयत से कि इक़रा, कि पढ़ना शुरू करो। तो हमारे नबी ने 3 मरतबा कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो 4थी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर यह आयत शुरू हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इस आयत के मफ़हूम में उलमाए किराम फरमाते हैं इस एक सूरत के मुतालिक पूरी एक किताब लिखी गई, एक किताब जिसकी तकरीबन 100 पेज है, 100 से ज़ायद पेज है सिर्फ एक सूरत पर कि इल्म इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि इल्म के बगैर दुनिया के अंदर कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको एक इल्म के रास्ते पर जोड़ा है। तो सबसे पहला मेरे तरफ से आपके लिए एक बात है कि आप हजरात ये अज़म व इरादा करें कि अपने बच्चों को उर्दू तालीम सिखाएंगे। जिस तरह बताया भी गया भी कि बच्चे अगर उर्दू तालीम सीखेंगे तो जितने बच्चे उर्दू सीखने वाले हैं उनको कुरान का सीखना भी बहुत आसान होगा। क्योंकि कुरान सीखने के लिए अरबी का होना बहुत जरूरी है और अरबी और उर्दू के जो लफ्ज हैं वो दोनों मिले हुए हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसीलिए जिन बच्चों ने उर्दू सीखा है उनको कुरान सीखना भी बहुत आसान है, और जिन बच्चों ने उर्दू नहीं सीखा, कन्नड़ा स्कूल में है, इंग्लिश स्कूल में है, उनके लिए कुरान सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर मेहमानान ने खुसूसी भी आए हुए हैं, वक्त की किल्लत है, अज़ान का भी वक्त हो रहा है। तो जितने मेहमान हैं, जितनी मस्तूरात हैं, इनसे एक दरख्वास्त है कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो बच्चों की तालीम खराब हो रही है वो सबसे पहला काम है मोबाइल। आज बच्चे, माँ बाप, मस्तूरात अपने बच्चों को चुप बटाने के लिए कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, रो रहे हैं, इन बच्चों को चुप बटाने के लिए हम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि ये बच्चा है। और हमारे जहन में एक बात है कि बच्चा छोटा है, इसको क्या समझ में आएगा, ये क्या सुनेगा, क्या समझेगा। हदीस में आता है अगर बच्चे के दिमाग में समझ बूझ सोचने की सलाहियत ना होती तो बचपन में पैदा होते ही एक कान में अजान दूसरी कान में अकामत देने का भी हुक्म नहीं होता। बच्चा जब पैदा होता है उसके एक कान में अजान दूसरी कान में अकामत दी जाती है कि बच्चे को बचपन से ये बताया जाता है कि तेरा खुदा एक है, तुझे दुनिया में क्या करना है। तो इसलिए माँ बहनों से दरखास्त है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान ये कहते हैं 6 साल की उम्र तक बच्चे को मोबाइल से दूर रखो। 6 साल की उम्र तक उसके हाथ में मोबाइल तक ना दो। अगर बच्चा सो रहा है उसके करीब मोबाइल ना रखो जिसकी वजह से उसके जहन के अंदर उसकी कमजोरी पैदा हो। ये दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं।
लेकिन आज हमारी माओं का, हमारे मर्द हजरात का यह हाल है कि बच्चे के टाइम पास के लिए, बच्चे को चुप कराने के लिए हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को तालीम और तरबियत में आगे रखना है तो इन बच्चों को इस मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि ये उर्दू स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है, इन्हीं स्कूलों से डॉक्टर अबुल कलाम आजाद इन्हीं स्कूलों में से आगे पढ़कर आगे बढ़े हैं। जितने बड़े माहिर बने हैं, दुनिया के साइंसदान बने, हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंसदान बने, तो इन्हीं प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर जो है आगे बने। तो हमारे भी बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। उसके लिए मेहनत माँ बाप की सब करेंगे इंशाअल्लाह। अजान हो रही है और अजान के बाद भी इंशाअल्लाह बातें होगी, तो तमाम साथी बैठे रहें। सुब्हानअल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।